सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI powered personal music teacher from Saregama. The Bhagavad Gita is the essence of the Mahabharata. The Gita is spoken by Lord Krishna to Arjun. Arjun stands on the field of battle to do his duty. All possible attempts have been made to avoid a war, but they have not succeeded. So he has assembled the kings of many countries and taken Lord Krishna himself as his charioteer. What does Arjun see when he turns his gaze in all directions? On both sides are ranged a surging throng of his own kinsmen and friends. His heart is moved. He is downcast. His attachment confuses him, overshadows his devotion to duty. The Gita's main task is to remove this illusion, this sense of personal attachment. In this, the 15th chapter, all the ideas of the Gita find their fulfillment. In this chapter, the supreme truth is revealed. ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. The world is a mighty tree with huge branches nourished by the three gunas. This tree is to be cut down with the axe of desirelessness and detachment. निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धा निवाशया The universe presents countless objects to our eyes. As the bhakta, the worshipper, awakes in the morning, only 3 objects appear before him. First, his mind turns to the Lord. Then he makes preparation for worship. I am the servant, the devotee. He is my Lord, the Master whom I serve. Now what remains is the rest of creation, which is the means for worship. The whole of creation is intended to be the flowers, the fragrance, the incense, and the lamps of worship. श्रोत्रे चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः
आदित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। Life should be consecrated to service. He is the Supreme Self who receives our service, and I, ever absorbed in His service, am imperishable. But the means of service, creation, is perishable. And this creation that bears endless new forms, that gives to us different means of service, this too is Purush, the Self. The truth is that I am the imperishable Self. He is the Self Supreme. And this creation, the means of service, this too is the Supreme Being. The three Purushas are after all one. The master, the servant, and the instruments of service, they are all one. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। द्वाहिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। He on whose heart is impressed this Purushottama Yoga, he alone performs true bhakti, true worship. Knowing all, he worships me, O Arjun, with all his being. उत्तमः पुरुषोत्तमः
पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् श्रुत्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत Thank you.
शोध कुठं दिसला ग बाई दिसला ग बाई दिसला मला बघून गालात हसला ग बाई हसला मला बघून गालात हसला ग बाई हसला दिसला ग बाई दिसला ग बाई दिसला मला बघून गालात हसला ग बाई हसला मला बघून गालात हसला ग बाई हसला गडी अंगानं उभानी अडवा त्याच्या रूपात गावरान गोडवा त्याच्या रूपात गावरान गोडवा गडी अंगानं उभानी अडवा त्याच्या रूपात गावरान गोडवा ती जाळ मुखडा सोन्याचा तुकडा ती जाळ मुखडा सोन्याचा तुकडा काळजामध्ये 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 दिसला ग बाई दिसला ग बाई दिसला मला बघून गालात हसला ग बाई हसला मला बघून गालात हसला ग बाई हसला माझ्या राजाचं न्यारा डोलं डाव्या डोळ्यात देतोय कौलं माझ्या राजाचं न्यारा डोलं डाव्या डोळ्यात देतोय कौलं लहरी पटका मारील झटका लहरी पटका मारील झटका भाला हुरी घुसला ग बाई बाई भाला हुरी घुसला भालापुरी दिसला ग बाई दिसला ग बाई दिसला मला बघून गालात हसला ग बाई हसला मला बघून गालात हसला ग बाई हसला अंगा अंगात करते अदा आग आगीवर झाली फिदा ग बाई आग आगीवर झाली फिदा अंगा अंगात करते अदा आग आगीवर झाली फिदा उडाला भडका चढायला दांडी उडाला भडका चढायला दांडी जीवाची राख फसला ग बाई बाई जीवाची राख फसला जीव जीवा जीव जीवा जीव जीवा दिसला ग बाई दिसला ग बाई दिसला मला बघून गालात हसला ग बाई हसला मला बघून गालात हसला ग बाई हसला दिसला ग बाई दिसला ग बाई दिसला मला बघून गालात हसला ग बाई हसला मला बघून गालात हसला ग बाई हसला मला बघून गालात हसला ग बाई हसला गाव गाव कशाला पुसता अहो मी आहे कोल्हापूरची मला हो म्हणतात लवंगी मिरची 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 हा डौल झोप
हा नटा रंगीचा ढंग वाऱ्यावर लवते जशी चवळीची शेंग हर घडीला नखरा नवा हर घडीला नखरा नवा डोळा हो जावा झाकून फेकी नजरेची बरशी मला हो म्हणतात लवंगी मिरची 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 हा लाल डाळिंबी शालू पदर जरतारी ही हिरवी हिरवी चोळी संग भरदारी नका पाहू न्याहाळून अशी नका पाहू न्याहाळून अशी पडाल तुम्ही फशी जणू मी नामेन झाडावरची मला हो म्हणतात लवंगी मिरची 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 या तिखटपणावर जाऊ नका हुळहुळून घायाळ शिकारी हरिणी जाईल पळून हिरव्या रानात दिसते उठून हिरव्या रानात दिसते उठून नका घेऊ खडून अहो मी पावणी 12 घरचे मला हो म्हणतात लवंगी मिरची 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 अहो नाव गाव कशाला पुसता अहो मी आहे कोल्हापूरची अहो मी आहे कोल्हापूरची मला हो म्हणतात लवंगी मिरची 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 शेपटीवाल्या प्राण्यांची पूर्वी भरली सभा शेपटीवाल्या प्राण्यांची पूर्वी भरली सभा पोपट होता सभापती मधोमध उभा पोपट होता सभापती मधोमध उभा पोपट म्हणाला मित्रांनो सेवा घरची लूट तुम्हा सर्वांना एक शेपूट या शेपटाचे कराल काय या शेपटाचे कराल काय गाय म्हणाली अशा अशा शेपटीने मी वारीन मासा गाय म्हणाली अशा अशा शेपटीने मी वारीन मासा घोडा म्हणाला ध्यान धरीन मीही माझ्या शेपटीने असेच करीन कुत्रा म्हणाला खुशीते सेवा शेपूट हलवीत राहीन खुशीते सेवा शेपूट हलवीत राहीन मांजरी म्हणाली नाही गो बाई कुत्र्यासारखे माझे मुळीच नाही खूप खूप रागवीन तेव्हा शेपूट फुगवीन माकड म्हणाले कधी वर कधी गुडी शेपटीवर मी मारीन उडी माता म्हणाला शेपूट म्हणजे दोन हात पोहत राहीन प्रवाहात कंगारू म्हणाले माझे काय तुझे काय शेपूट म्हणजे पाचवा पाय शेपूट म्हणजे पीस फुलवून धरीन
पीत पीत फुलवून धरीन धरीन पावसाळ्यात नाचणी करीन नाचणी करीन पोपट म्हणाला छान 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 देवाचा देणगीचा ठेवा मान आपल्या शेताचा उपयोग करा नाहीतर काय होईल दोन पायाच्या माणसागत आपले शेपूट भरून जाईल दिसते मजना सुखचित्र नवे दिसते मजना सुखचित्र नवे मी संसार माझा रेखिते दिसते मजना सुखचित्र नवे मी संसार माझा रेखिते दिसते मजना सुखचित्र नवे दिसते मजला